ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। Good morning, good afternoon, guys. Actually, today I highly condemn attack on the most holy city of the world, Jerusalem, and I stand with Israel 100% as a Indian, as a Hindu, and as a human. So I just making video that I have already tagged the flag of India and Israel because 100%, and I have just taken a bath after tea and taken a lunch with my uncle, and right now I am making video to support people, brave and gallant people of Israel, that we are with you. Don't feel alone, don't feel left. We are just like you, and we are a huge amount of numbers and rapidly rising economy, and 100% we are 100% human. So I am making special video this because Jerusalem attack is so disturbing, and God bless families of those who lost their lives, and salute to IDF soldier and that civilian who just stopped that attack. And we won't compromise our bond with Israel on any cost. So as I already said in my previous videos, that I inspired by the holy Jewish music. His is Basra, and it's from a 2012 Dark Knight Rises movie, and Hans Zimmer sir's mind-blowing music, and gallant and brave and so intelligent, so high-tech people, Jewish people's prayer. So it's a respectful religious thing, and which inspired me when I lost everything. It's about to 8 years since my mother gone, and it's been already 2.5 years since I lost my father. So 100% I can understand how to live alone and how to live survive where you have chaos around, just like great brave and gallant people of Israel, high tech and defensive, though progressive, just like any other thing in the world. Salute you people, I am with you, and this is my flag, my country's flag. So we are always with you. I already mentioned that the thing inspire me. I won't compromise, I won't see back or so back on any cost to them. So 100% this is not about only religious, this is about political bond, this is about love towards country, this is about things which inspire you, this is about genuine and great inspiring music which inspire your soul, spirit. And as already I have driven 1,43,500 kilometers my Tata EV from 100% inspiration of Jewish holy music. His is Basra. तो ये मैं वीडियो हिंदी में भी बोल रहा हूँ कि जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इजराइल के लोग आप अकेले मत समझिए, हम आपके साथ ही हैं, क्योंकि एज अ भारतीय, एज अ हिंदुस्तानी, एज अ इंडियन, जेरूसलेम का अटैक बहुत ही डिस्टर्बिंग है, और ग्रेट टू दैट IDF सोल्जर एंड सिविलियन। तो मतलब मैं अपने भारतीय और इंडिया के लोगों को भी बोलना चाहूँगा कि मतलब सब कुछ मतलब एक ही चीज़ है। मतलब मैंने प्रीवियस वीडियो में जैसे बात की, सब मतलब पॉलिटिक्स है, और सब मतलब पैसों का खेल भी है, और लेकिन हम भारतीय हैं। और जैसे मैंने बोला 2012 की जो डार्क नाइट राइजेस रिलीज़ हुई थी, वो मेरी मोस्ट फेवरेट मूवी है, जिसका म्यूज़िक है मतलब यहूदी प्रेयर है, हिस इस बसरा, जिससे मैं मेरे पिताजी के जाने के बाद रिकवर हुआ हूँ, और माँ के जाने के बाद भी रिकवर हुआ हूँ, और अभी शादी बाकी है, अकेला हूँ। वैसे अंकल है साथ में, ऐसा नहीं है, चाचा है साथ में, काका है जो अमल शाह मंडी में जॉब करते हैं, तो उनके साथ ही मैंने अभी लंच किया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग मतलब इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। मतलब जो मेजोरिटी में यहूदी लोग हैं, बहुत ही हाईटेक होते हैं, बहुत ही शांत होते हैं, और काफ़ी प्रोग्रेसिव होते हैं, और मतलब वो जो मतलब न्याय के लिए बहुत ज़ोर से खड़े रहते हैं।
जस्टिस के लिए। मतलब मैं किसी भी बायस चीज़ को नहीं कहना चाहूँगा, मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो थिंग मेरे को इंस्पायर करती है मेरी फैमिली जाने के बाद, और जो मेरे को रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, तो उनको भी मैं रिस्पेक्ट मेरा देना फ़र्ज कर्तव्य बनता है। तो मतलब यही मैं, मेरे माँ बाप की फ़ोटो भी है, और इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि भारतीय इंडियन लोगों को भी थोड़ा क्लियर हो जाए कि मेरा क्या स्टैंड है और मैं क्या हूँ। मतलब जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया वैसे। और तो પછી ભાઈઓ તથા બહેનો જય શ્રી કૃષ્ણ, જય હિન્દ, વંદે માતરમ, ભારત માતા કી જય, હિન્દુસ્તાન जिंदाबाद। तो खाली मैं इंग्लिश में हिंदी में तो बात કરી દીધી, તો ગુજરાતી લોકોને તો ફટાફટ મધર ટોંગ ગયું એટલે માતૃભાષામાં તરત બોલી શકું છું કે જેરુસલેમનો અટેક બહુ ડિસ્ટર્બ હતો ને આપણે ઇઝરાયલની સાથે છે, કેમ કે બહુ બધા ગુજરાતીઓ પણ છે, બિઝનેસમેન ને આ બધા ને હું તો मतलब મારા ફાધરનું તો વન ઓફ મોસ્ટ ફેવરેટ કન્ટ્રી છે કે જે જસ્ટિસ અને ન્યાય અને એના માટે ઊભી રહી છે હંમેશા। હવે હું કંઈ બધી વાત ફરવીને નથી કહેવા માંગતો, પણ યહૂદી લોકોનું જે પ્રેયર છે તેનું મ્યુઝિક મને બહુ ઇન્સ્પાયર કરે છે। તો ઇઝરાયલ યહૂદી લોકોની મેજોરિટીની કન્ટ્રી છે ને ભારત સાથે હંમેશા ઊભી રહે છે ને ભારતની જેમ જ, ભારતના લોકોની જેમ જ એ લોકો સ્ટ્રગલ કરે છે। તો વર્લ્ડ મીડિયા તો બાયસ હોય છે ને આ ને તેને બધું કરતું હોય છે, તો આપણે જે આપણી સાથે ઊભું હોય તેની સાથે હંમેશા ઊભું રહેવું જોઈએ ને ન્યાયને જસ્ટિસ માટે આપણે જે રીતે એ લોકો આપણી સાથે બોલ્ડલી ઊભા રહે છે, તો તે રીતે આપણે બી એ લોકોની સાથે બોલ્ડલી ઊભા રહેવું જોઈએ ને આપણે ભારતીય હોવાનો ફરજ, એક માણસ તરીકે, એક ભારતીય તરીકે, એક મતલબ આપણા દેશે આપણને જે શીખવ્યું છે માનવતાને, માનવતા માટે જ ઊભા રહેવું ને માનવતા માટે જે થાય તે કરી બેઠવું, તો તેના લીધે મતલબ આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટરે પણ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે ને જેરુસલેમનો અટેક કન્ડેમ કર્યો છે અને કડી શબ્દમાં નિંદા કરી છે। તો મને થયું કે હું પણ વિડીયો બનાવી દઉં કે આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી, મતલબ હવે બીજું બધું તો બહુ ચાલે છે પોલિટિક્સના, આપણે એના પર કામ કરી રહ્યા છે, મતલબ કે લોકોના પૈસા ખાઈને બહાર જતા રહીને બધું એ બધું। હવે એમાં એવું છે કે આપણે કેટલું એક્સપેક્ટ કરી શકીએ આ ગવર્મેન્ટને? હજુ 2014થી 2025 એટલે 11 યર્સ જેવા થયા છે અને આપણે આગળના ગાબડા બહુ વધારે છે। તો એકબીજાને બ્લેમ કરવા કરતાં જેની જરૂરિયાત છે તેના પર કામ કરીએ, પ્રમાણિકતા, ન્યાય અને પોતાના સ્વાર્થ કરતાં દેશહિત માટે વાત કરીએ, રાજનીતિ કરતાં રાષ્ટ્રનીતિ માટે વાત કરીએ, લોકો માટે, લોકોના કામ રોજગાર માટે, અને જે પ્રાઇમરી રિક્વાયરમેન્ટ છે ગરીબને, સામાન્ય લોકો માટે ને કન્ઝ્યુમર માટે પેરોલ વધી રહે તો કન્ઝમ્પશન થાય ને ઇકોનોમીનું ગ્રોથ સારો થાય, તો તે પણ ઇસ્યુ છે। તો મને થયું કે આ વિડીયો હું બનાવી દઉં। તો આ વિડીયો હું 8 મિનિટ છે તો 10 મિનિટનો લઉં છું, કારણ કે હું પણ થોડુંક મોર્નિંગ થઈ છે ને દૂધ લઈને આવીને ચા બનાવીને કાકા સાથે જઈમાં અમે ને વોશિંગ મશીનમાં કપડાં લેખા ધોવા માટે ને આ કપડાં ધોયેલા હતા તે પહેરી લીધા ને જસ્ટ સ્ટડી કરું છું યુટ્યુબ પર ને બધું તે પ્રમાણે કામ કરું છું। હવે મારે ઈવીમાં વાત કરી તેમ ટ્યુબ સાથે ટાયર છે તો થોડું ડ્રાઇવિંગ સાચવીને કરવું પડશે ને એક ટ્યુબલેસ ટાયરથી નખાઈ લો ત્યાં સુધી થોડું વધારે પડતું સાચવવું પડશે, તો ગમે ત્યારે ટાયર ફાટ્યું તો પછી મોટો પ્રોબ્લેમ થશે। એટલે એ તો હું એક ટાયર તો મેનેજ કરી લેવા, પછી બીજું ટાયર બી થોડાક સમયમાં કરી લેવા। એટલે ને હવે રેન્ટ મળતું છે, આ થોડોક વરસાદ વધારે પડ્યો એટલે એક્સપ્રેસ હાઈવે થોડોક નજીક આવવામાં થોડોક આવી નહીં શક્યો ને બ્રિજ તૂટ્યા ને રોડ તૂટ્યા ને બહુ નુકસાન થયું, બહુ મતલબ ઇટ્સ અ વેરી ડિસ્ટર્બિંગ, મતલબ કે લોકો પણ ઘણા મરી ગયા ને તેમાં ઇટ જસ્ટ પેઇનફુલ। પણ વરસાદ તો સારી વસ્તુ છે, 2 દિવસથી નથી પડતો એ બી સારું છે ને શિયાળો નજીક છે તો પછી રસ્તા બી આ લોકો ફટાફટ મરમ્મત કરશે ને પછી તો શિયાળો ઉનાળો છે તો પછી સિઝન સારી છે તો રેન્ટ બી સારું મળશે। ને આજે બેંકવાળા એક ક્રેડિટ કાર્ડ માટે બી આવ્યા હતા તો તેમની સાથે થોડી વાત કરી। તો તમે પણ સબસ્ક્રાઈબ કરતા રહો ને શેર કરો, લાઈક કરો, કોમેન્ટ કરો, એન્ડ તમે જે કોમેન્ટ કરશો તે પ્રમાણે હું વિડીયો બનાવતો રહીશ ને હું ક્વોલિટી ઇમ્પ્રૂવ કરું છું ડિવાઇસીસની સાથે। આજે વાયર્ડ ઇયરફોન લીધેલા છે સી ચેનલવાળા, તે એમેઝોન પરથી લીધા છે, બહુ એટલો બધો ભાવ નથી, ખાસ કરીને આવી રીતના સેલ્ફી વિડીયો બનાવવા માટે લીધા છે કે તમને થોડું ક્લિયર સંભળાય, તમને થોડું ક્લિયર વોઇસ આવે ને થોડું વિડીયોમાં બી સારું પ્રોફેશનલ દેખાય એમ। તો એટલે પછી હું ખાલી એક કહું છું કે તમે તમારો ખ્યાલ રાખો, જે જરૂરિયાત હોય તેના પર ધ્યાન આપો, એઆઈને એમાં બહુ ખોટો ટાઈમ વેસ્ટ ન કરો, પોતાનું ઇમ્પોર્ટન્ટ વેલ્યુએબલ અટેન્શન જે તમે તમારા કેરિયરને પૈસા કમાવામાં અને તમારી ફેમિલીને મદદ કરવામાં, બીજાને બી મદદ કરવામાં યુઝ કરી શકતા હોય તેમાં ધ્યાન આપો। ટેક કેર, જય હિન્દ, વંદે માતરમ।